प्रिय बंधुगण माटीर स्वर तरफ आपण मानक अभिनंदन शुभेच्छा शुभ संध्या। आज आपण मानक ये भिडियोटी गोटे उपादेय कथावस्तु आलोचना करवा एवं आपण सहित चर्चा करने ये भिडियोटी करा जायछि। ये भिडियोटी आजर भिडियोटी मुख्यतः माटीर स्वरर एक छोट प्रयास छोट उद्यम तालमंजी रोपणर एक दृष्टांत एक सफल कहानी आपण मानक पाखरे उपस्थापन करिबा। आपण ये जो देखुछंदी ये दसपल्लार हरिडाबाड़ी ठारू सातपाटना पर्यंत ये मुख्य जातीय राजपथ नंबर 52 ठारू यही रास्ताटी आपणकर जाइछि दसपल्लार सातपाटना भितर को। एमती रास्ता बहुत लंबी एपाख हूँ गहिर ऊपर रास्ताटी जाइछि मु गहिर पार्श्व अच्छी। यही जो रास्ता देखुं नट्यबुदा देखुं आमे 3 वर्ष तले माटीर स्वर उद्यम एवं यही हरिडाबाड़ी बस्तीर माटीर स्वर सदस्य कवि सामाजिक कर्मी लेखक प्रकाश मंडल एवं तांकर किछि बंधुंक सहित आमे एक प्रयास एक उद्यम आरंभ करिथिलु तालमंजी रोपण। यही रास्तार यही नटीबुदा भितरे भितरे आमे बहुत आग पर्यंत पाखापाखि 50टी तालमंजी रोपण करिथिलु। विगत 3 वर्ष तले आमे एबे ए ताल गछ को जेतले अनुभव करने देखापी आसिलु ए ताल गछर स्थिति बर्तमान एठी पहुँची। यही गछगुड़िक मात्र 3 वर्षर ये भली ताल मंजी आमे यही रास्तार पार्श्व ये नटीबुदा भितरे भितरे आगु आहुरी आगु आमे लगेइथिलु। यही ताल मंजी आज यही स्तर रे पहुँची एवं से एणिकी आहुरी आहुरी बढ़िबा आरंभ कलानी। तो आमे ये ताल मंजी के लगेला बेले अनेक चर्चा आलोचना एवं किछि संभावना को मध्य आखि आगे रखिथिलु। ये ताल मंजी रोपण कला बेले प्रकाश मंडल कहूथिले जे यही हरिडाबाड़ी रे मोर बस्ती मोर घर एवं यही गाँव रु आमर जेते लोक मृत्युवरण करती यही रास्ता दे आगरे एक श्मशान को सेमान को निया जाए और सेठी सेमानकर शवदाह करा जाए। तेणु मु अंततः जेतेबेले भी मृत्युवरण करी यही श्मशान को ही जीवी यही रास्तार ही जीवी यही बाटा ही मते नेबे गाँ लोक मोर आसंता पीढ़ी। अंततः सेतेबेले ये ताल गछ गुड़िक निश्चय बंची कारण ताल गछर आयुष वर्षे 2 वर्ष 5 वर्ष किंबा 10 वर्ष नुहे ये शताधिक वर्ष ये ताल गछ बंची थाए एवं परिवेश प्रकृति जनजीवन जीवन जीविका सामाजिक रोजगार अर्थनैतिक स्थिति एवं परिवेश संरक्षण पई सदासर्वदा से तत्पर होई ए समाज को जगी थाए। मो सबटी यही रास्ता दे गला बेले निश्चय ये ताल गछ माने मते स्मरण करिवे एवं कहिबे जे यही माने मते रोपण करथिले केते वर्ष तले। यही कथाटी हुए तो एक साधारण मामूली आलोचनार कथा हो पारे किंतु ये कथा भितर अनेक साहित्य और सामाजिक वार्ता रही बोली आमे उपलब्धि करुछु। साधारणतः माटीर स्वर सदाबेले उद्यम करे एक सामाजिक स्थायी परिवर्तन पाई समाजर एक स्थायी वार्ता देवाई समाज को एक परिवर्तनशील वार्ता देवाई समाज
ଏକ ଅଧପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ, ସାହିତ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ, ସାହିତ୍ୟ ମାନପତ୍ର, ଉତ୍ତରୀୟ, ଉପଢୌକନ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ, ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଟିର ସ୍ୱର ସମାଜ ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ କ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେବଳ ଯେ କବିତା ନୁହେଁ, ଆଲେଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା ବି ନୁହେଁ, କବିତା, ଗୀତ, ଆଲୋଚନା, ଚର୍ଚ୍ଚା, ତର୍କ ବିତର୍କ, ସଭା ସମିତି, ସାହିତ୍ୟ ଜନ୍ତାଳୁଠୁ ଧରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ପରିବେଶ କଥା, ଜୈବ ବିବିଧତା କଥା, ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା, ରୋଜଗାରର କଥା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଥା, ସାମାଜିକ ବିଷମତାର କଥା, ଅସମତାର କଥା, ବିଭେଦତାର କଥା, ସବୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ଏଇ ତାଳମଞ୍ଜି 50-100 ଗଛ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାଳଗଛ, ତାଳମଞ୍ଜି ଏଭଳି ରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାଟିର ସ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ 50ଟା ତାଳମଞ୍ଜି ଯଦି ଆମେ ଉତାରି ପାରିଲେ, ତାକୁ ବଡ଼ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଅନେକ ସଂଗଠନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ କବିତା, ଗୀତ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସାମାଜିକ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମାଜର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ସାମାଜିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଉପାଦେୟ ହେବ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଳଗଛ କେବଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତାଳଗଛର ଯେ ଅନେକ ଉପକାର ଅଛି, ଏ କଥା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଳଗଛର ପାଖାପାଖି 45ଟି ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଳ ଗୁଡ଼ଠାରୁ ଅନେକ ଉପକାରିତା ତାଳଗଛର ଥାଏ। ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ମାଟିର ସ୍ୱରର ଏ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୋଧହୁଏ କେହି ନା କେହି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଳଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଳଗଛର ବାର୍ତ୍ତା, ଜୀବନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା, ତାଳପତ୍ର ଜରିଆରେ, ତାଳଗୁଡ଼ ଜରିଆରେ, ତାଳକାଠ ଜରିଆରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଜରିଆରେ ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବାର ସାହସ କରିଛି ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଳଗଛ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଆଉ 100ଟି ତାଳମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଟିର ସ୍ୱର ତରଫରୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଭଳି ତାଳମଞ୍ଜି 100ଟି ରୋପଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ ମାଟିର ସ୍ୱର ତାଳଗଛର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ସ୍ୱର ପତ୍ରିକା, ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମାଟିର ସ୍ୱର ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରେ ଗୀତ, କବିତା, ଆଲୋଚନାକୁ ସଂକଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିର ଉପକାର ପାଇଁ। ମାଟିର ସ୍ୱର ଉଦ୍ୟମ କରେ ବାସ୍ତବିକ ମାଟି ଉପରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେମିତି ତାଳମଞ୍ଜିର ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏଇଠି କରାଯାଇଛି। 50ଟି ତାଳମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଛି, ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ତ ଏଇ ଜାଗାଟି ଓଳାଓଳି କରିକିରି ସେ କିଛି ଫସଲ ଏଇ ଚାଷୀ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇଟା
ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ନଟି ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା ଦେଖାଯା ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଭିତରେ ସେ ବଢ଼ୁଛି। ହୁଏତ ଆଉ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଟିର ସ୍ୱରର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ମାନସିକତା ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତ ମାଟିର ସ୍ୱରର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାହାର ନଜରକୁ ନ ଆସିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହୁଏତ ତାକୁ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାଳ ଗଛ ରୋପଣର ଉପାଦେୟତା ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବା ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନା କେହି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମାଟିର ସ୍ୱର ତା'ର ସଫଳତା ପାଇବ। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତା ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ ବା ଶୁଣାଯାଇ ନପାରେ ବା ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଉଦ୍ୟମ ଆସନ୍ତା 50 ବର୍ଷ ପରର ସଫଳତାକୁ ଛୁଇଁବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଆଶା ଓ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ତ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟମର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇତିକି ରଖିକି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ହେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ୟାକୁ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।